السلام علیکم خواتین و حضرات، میں خاور ہاشمی ایک ایکٹر، ایک ہوسٹ ہونے کی حیثیت سے آج آپ کے سامنے ایک بہت بڑی پرسنالٹی کو لے کر آیا ہوں۔ اور اے کیو ٹی وی کی خدمات یہی ہیں کہ تمام سائٹس کو کور کرتے ہیں جس میں سیلیبریٹیز بھی ہوتی ہیں، بہت بڑی بڑی پرسنالٹیز ہمارے پاس ہوتی ہیں۔ تو آج میں جہاں موجود ہوں یہ پاکستان ہاؤس کہلاتا ہے کراچی میں، پاک سرزمین پارٹی، اور اس کے ایک بہت بڑا ایک پرسنالٹی، بہت بڑا چہرہ جس کو پوری دنیا پیار کرتی ہے، پسند کرتی ہے، اور ان کے کاموں کی وجہ سے ان سے جب پیار لوگوں کا جو آج تک ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ ان کو پاکستان سے ایک بہت بڑی ریکگنائزیشن ملی پوری دنیا میں، ایک بیسٹ میئر کی حیثیت سے، کہ انہوں نے بہت خوبصورت کام کیے ہیں، بہت محبتیں سمیٹی۔ میں کچھ زیادہ نہیں کہوں گا کیونکہ زیادہ کہنا ان کو سورج کو جو ہے وہ چراغ دکھانے کے مترادف ہوگا۔ میں چاہوں گا کہ ان سے ڈائریکٹ آپ کی ملاقات کراتا ہوں اور کچھ لائٹ موڈ پہ ان سے بات کریں، شارٹ اور کرسپ گفتگو کرتے ہیں۔ تو آئیے ملتے ہیں سید مصطفیٰ کمال صاحب سے، پاک سرزمین پارٹی کے صدر جو ہیں۔ جی سر، کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے؟ میں پیار سے آپ کو سید مصطفیٰ کمال صاحب بھی کہہ سکتا ہوں، لیکن جو ہمارے ہمیں صرف کمال، لیکن میں آپ کو مصطفیٰ بھائی کہنے میں زیادہ اچھا لگ رہا ہے۔ پلیز۔ تو مصطفیٰ بھائی، بہت ساری پولیٹیکل گفتگو ہوتی ہے، میں تمام چینلز پہ دیکھ رہا ہوں، بہت ساری آپ نے لوگوں کو کافی اویئرنیس دی ہے، بہت اویئرنیس دی ہے۔ تو میں تھوڑا سا لائٹ موڈ کی طرف جاؤں گا۔ مجھے تھوڑا سا شروع سے تھوڑی باتیں، کیونکہ آپ کے پاس ٹائم بھی کم ہے اور میں خود بھی اسپیڈ میں ہوں، آپ بھی خود اسپیڈ سے ٹائم جو ہے وہ کہہ جاتے ہیں بات کو۔ میں یہ کہنا چاہوں گا، مجھے یہ تھوڑا سا بتائیے کہ آپ کا جو اسٹارٹ تھا وہ کہاں سے ہوا؟ کراچی کے، آپ کراچی سے ہی ہیں؟ جی، میں بورن بریڈ اینڈ اسکولنگ سب کراچی کی ہے۔ ہم مڈل کلاس لوگ ہیں، پیلے اسکول میں پڑھے ہوئے لوگ ہیں۔ جس زمانے میں پیلے اسکول میں سے لوگ، جس زمانے میں تعلیم ہوتی تھی ملک میں، اچھے تمام جو ہے وہ ملک چلانے والے نکلتے ہی پیلے اسکول سے تھے۔ تو اس زمانے کے پیلے اسکول سے ہمارے بعد خیر تباہ ہو گیا سب کچھ۔ تو یہیں کے ہیں۔ کہاں رہائش تھی آپ کی؟ جی ہم پہلے فیڈرل بیریا رہتے تھے، پھر ہم نارتھ کراچی میں رہتے تھے، پھر ہم جو ہے وہ گلشن شفٹ ہو گئے، اور پھر اچھا، اسی سے جڑتا ہوا ایک سوال میں کروں گا اور بہت شارٹ ٹائم لوں گا آپ کا۔ مجھے یہ بتائیے کہ ایجوکیشن جب لوگ لے رہے ہوتے ہیں اور سب کچھ، تو ان کا کوئی ایم ہوتا ہے، کوئی ایمبیشنز ہوتے ہیں کچھ کرنے کے، تو آپ نے شروع سے سوچا ہوا تھا کہ آپ سیاست میں آئیں گے یا کچھ بننا تھا؟ کیا بننا؟ نہیں، کبھی نہیں، سیاست تو کبھی سوچی نہیں تھی کہ ہم کریں گے سیاست۔ تو دیکھیں، ایک موومنٹ تھی، ہم ایم کیو میں جب گئے تو ہم سیاست کرنے کے لیے نہیں گئے تھے۔ یہ سوال میں بعد میں کروں گا آپ سے، پہلے یہ بتائیے کہ آپ نے سوچا کیا تھا؟ میں یہ سوال کروں گا۔ سوچا، دیکھیں، میں تو انیشیلی جب میں بچہ تھا، چھوٹا تھا، تو میں پائلٹ بننا چاہتا تھا، اور پھر ڈیفینیٹلی جب اس کے لیے وہ نہیں ہوئی تو پھر میرا یہ ایم تھا کہ میں انجینئر بنوں۔ بٹ I ended up becoming I did my masters MBA کیا میں نے مارکیٹنگ میں۔ تو پھر مجھے مارکیٹنگ جو ہے وہ اچھی لگتی ہے، ڈائنامک فیلڈ ہے بہت زیادہ، تو اس لیے میں نے پھر وہ میرا ایک رجحان ہو گیا اس طرف۔ پھر یونیورسٹی آف اچھا، ملیشیا میں بھی آپ کافی عرصے ایجوکیشن لیتے رہے؟ وہاں پہ کیمپس تھا یونیورسٹی آف ویلز کا، اور پھر وہاں سے پھر میں نے اور کورسز کیے، پھر میری ایجوکیشن تھوڑی وہاں کی ہے۔ بہت زبردست۔ اچھا، ایک سوال یہ بنتا ہے کہ پھر سیاست کی طرف کیسے آنا ہوا آپ کا؟ کہ یہ جی، میں جو ہے وہ دیکھیں، ہم جب شروع میں 9 کلاس میں تھے آئی تھنک، تو یہاں پر 84 85 86 کے زمانے کی بات ہے، ایم کیو ایم اس کا ایمرج ہو رہا تھا، اور بہت ساری محرومیاں تھیں اردو کمیونٹی میں۔ جی، اور ہم دیکھتے تھے، سنتے تھے، اخبار پڑھتے تھے کہ بھائی جابس میں پرابلم ہے، ایجوکیشن میں پرابلمز ہیں۔ پھر اس کے بعد فسادات شروع ہو گئے، اور پھر تو اس میں ان تمام حالات میں جو ایک ینگ ذہن ہوتا ہے، ہم نے کسی کو دیکھا کہ بھائی کوئی کمیونٹی کے حوالے سے آواز لگا رہا ہے، اور وہ الطاف حسین تھے، آواز لگا رہے تھے، تو ہم اس طرف چل پڑے۔ اور فیملی کی طرف سے کبھی بھی آپ کو کوئی فیملی کی طرف سے ریزسٹنس آئی؟ ڈیفینیٹلی والدین منع کرتے تھے، ہمارے گھرانوں میں کوئی اس طرح کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز نہیں تھی، لیکن ایک جنون تھا، اور بڑھتے چلے گئے، کارکن تھے۔ کبھی یہ دماغ میں نہیں آئی کہ کبھی کوئی عہدہ لیں گے، کبھی کسی پوزیشن پہ آئیں گے، کسی طرح کی چیز ہوگی۔ آپ کتنے بہن بھائی ہیں؟ ہم 6 بہن بھائی ہیں۔ اچھا، تو آپ کے ایک بھائی، مجھے تھوڑا سا جو آپ کے ہی لک آتا ہے ان کا، آپ کا کافی ہلکا سا لک بھی ان کا ایسا ہی ہے، تو کیا فیملی میں سے بھی کسی نے آنا ہے اگر کسی وقت پہ آپ کسی ایسی جگہ پہ؟ مجھ سے پتہ نہیں میرے تو ایک ہی چھوٹا بھائی ہے، اور اس کو کوئی جانتا نہیں ہے میرا خیال ہے، اور میں نے اپنی فیملی کبھی بھی جو ہے وہ نارمل لوگوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں وہ، اور نہیں، میرے کسی بھائی نے یا میرے کسی جاننے والے نے، رشتہ داروں نے
इस पॉलिटिक्स में नहीं आना। अच्छा, ये एस्ट्रोलॉजी से भी रिलेटेड ये चैनल है AQ TV। एक सवाल बीच में पूछना चाहूँगा कि ख़वातीन से तो डर लगता है लेकिन मर्दों से पूछा जा सकता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ऐसी हरकतें लगी हैं जैसे डर लगे, लाइक तो डेट ऑफ बर्थ कब? मेरी 27 दिसंबर है, 27 दिसंबर मेरी डेट ऑफ बर्थ। 27 दिसंबर, ठीक है ठीक है ठीक है। 19 सर कुछ 71। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। मैं न्यूमरोलॉजी का भी थोड़ा स्टूडेंट हूँ ना, तो इसलिए ज़रा सा कुछ मेरी भी नॉलेज में इजाफा हो जाएगा। दूसरा मैं ये पूछना चाह रहा था कि शादी आपकी हुई, उसके बाद माशाल्लाह आपका सियासत में इन्फ्लुएंस, उस वक्त प्रॉब्लम्स भी थी, तो मतलब आराम से एक्सेप्ट कर लिया वहाँ पे? देखिए हमने एक चीज़ सीखी है कि कभी भी झूठ नहीं बोलो, ठीक है, और कभी भी बढ़ा चढ़ा कर मत बताओ। आप हर चीज़ कंजर्वेटिव तौर पर बताएं, आप कौन हैं क्या हैं, उससे अच्छा हो जाएगा तो आपकी इज्जत में इजाफा होगा जी जी, और उससे उस जितना ही रहा तो आप कभी भी झूठे साबित नहीं होंगे। तो रिश्तों को कायम करने में भी मैंने बहुत एहतियात की इन तमाम हवालों से, और अल्हम्दुलिल्लाह के जो वो कोई सक्सेस, ये सब चीज़ें सक्सेस, कोई हमें रिग्रेट नहीं है, और इज़्ज़तों में इजाफा होता है जब आप देखते हैं कि चीज़ें, तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी प्रॉब्लम, मैंने सब कुछ बता दिया था शादी से पहले कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं कितना टाइम दे पाऊंगा या अच्छा। वो लोग पहले से वैसे जानते थे या आपके बताने? नहीं, मेरे बताने पे पता चला, क्योंकि आप बड़े ग्रास रूट से, जो मुझे थोड़ा सा नॉलेज है, बड़े ग्रास रूट से आपने तंजीम में काम करते हुए MQM में, और बहुत फिर अपनी एक जो है वो जो भी ताकत पाई, जो इज्जत पाई, वो अपनी अल्लाह ताला देने वाला है। हाँ बिल्कुल, ये वो अल्लाह का शुक्र, हमने जहाँ भी जो चीज़ भी की ईमानदारी से की है। जी हाँ, तो अल्लाह का बड़ा करम है। तो कितने बच्चे हैं मुस्तफ़ा भाई? माशाल्लाह बच्चे हैं। अच्छा, तो उसमें बेटे ज़्यादा हैं? मेरा 2 बेटे हैं, मेरा बेटा है, फिर बेटी है, फिर बेटा। अच्छा, तो मेरा बड़ा बेटा है, फिर छोटी बेटी है, फिर उसके बाद उसके बेटी से ज़्यादा प्यार है बेटों से? सभी से जो है वो अलग अलग स्टाइल है, लेकिन प्यार करने का बेटे को डांट कर जो है वो उससे प्यार का इज़हार होता है, वो भी प्यार है, डांटना भी जो है वो प्यार है, उससे प्यार है जब उसको, और तो लेकिन बेटियों से डेफिनेटली डिफरेंट स्टाइल है। तो मुस्तफ़ा भाई ये बताइए कि फैमिली को तो डर लगता होगा, क्योंकि आप इतने बबांगे दोहल, बड़ी से बड़ी बात कह जाते हैं, डरती फैमिली मतलब है? अच्छा, नहीं भाभी बच्चे कुछ तो कहते होंगे? कोई नहीं डरता मुझसे, मैं तो ना, कोई लोग नहीं डरते, तो मैं मुझसे फैमिली क्यों डरेगी? नहीं, वो आपके लिए मैं कह रहा हूँ परेशान होते होंगे, कोई आपको कोई प्रॉब्लम? देखिए हमने जो है वो इस पे सोचना छोड़ दिया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जब मैं आ रहा था यहाँ पे दुबई से कराची, तो उस वक्त सच बोलने की कराची में सबसे छोटी सज़ा मौत थी। तो मेरा बड़ा बेटा समझदार था, बीवी समझदार थी, तो उनको पता था, वो रो रहे थे वो लाजमी कि वो हमारा शौहर या मेरा बाप मरने जा रहा है। तो मैंने उनको ये नहीं कहा कि नहीं तुम रो मत, मैं मरूंगा नहीं, इसलिए कि कोई आसार ऐसे नहीं थे कि जिसमें आप जीने की कोई उम्मीद दिला सकें किसी को। ठीक, हम अकेले लोग, तो मैंने उनको ये कह के चुप कराया कि देखो मैं जिस काम पे जा रहा हूँ, अगर मैं वहाँ पर मारा जाऊँगा तो मरने के बाद हमारी अच्छी जगह मुलाकात होगी। ये उनको मैंने ये वाली बात बताई, और ये बात कह के मैंने उनको चुप करा। मैंने कुछ रोने की ज़रूरत नहीं है, दुबई में भी गाड़ी चलाते हुए भी एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, मौत आ सकती है, और मैं जहाँ जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर अगर मैं मर गया तो रायगा मेरी मौत हो जाएगी, मेरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, मेरे मरने के बाद मुझे सवालों के जो जवाब हैं वो मेरे पास नहीं होंगे। मुझे अल्लाह ताला ने इतना रुतबा दिया है, इतनी आगाही दी है, और ये तमाम पर्दे मेरे सामने से उठाएं, तो मुझे जो है वो मुझ पर फ़र्ज़ है कि मैं अपनी बात कह के मरूं, और मैं ये करने जा रहा हूं। और अगर मैं मारा गया तो मेरा ईमान है कि मेरी तुम्हारी मुलाकात जन्नत में होगी इंशाअल्लाह ताला, मेरी नीयत के मुताबिक। तो अल्लाह का करना ये हुआ, और चुप हो गए वो, और वो चुप हो गए, और उन्होंने फिर आंसू बहाना बंद कर दिया, और उसके बाद वो परेशान नहीं हुए, और मैं बिल्कुल अल्लाह के तो प्राउड फील करते हैं? बिल्कुल प्राउड फील करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह प्राउड फील। उनको बच्चों को मिलते तो होंगे लोग बाहर के, यार आपके फादर जो हैं बच्चों को नहीं जानते इस तरह, मैंने कभी जो उनको इंट्रोड्यूस इस तरह नहीं कराया कि मेरे नाम से पहचाने जाने जाए, मेरी फैमिली को कोई नहीं जानता, और मैंने कभी उनको रखा ही नहीं इस तरह से। मैं मेयर रहा हूँ 10-5 सालों तक, मैं वज़ीर रहा हूँ 3 सालों तक, मैं MP रहा हूँ, मैं अपनी फैमिली को डेफिनेटली कोई काम से लोग हैं, मैं क्यों उनको इंट्रोड्यूस कराता फिरूँ कि भाई ये मुस्तफ़ा कमाल के बच्चे हैं या मुस्तफ़ा कमाल की बीवी हैं, और क्यों उनको जो है वो प्रोटोकॉल दिलवाऊँ या खुदा न खास्ता ऐसी कोई चीज़ नहीं, ताकि इंसान नॉर्मल रहे। नॉर्मल ये सब चीज़ें आनी जानी चीज़ें इंसान को, सब लोगों को, मैं अपने घर वालों को कहता हूँ, मेरे घर में बहन भाई है वो सब लोग नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हैं, लाइनों में लगते हैं, जाते हैं, कोई उनको जानता नहीं है, कहीं नाम इस्तेमाल कर नहीं सकते, नाम इस्तेमाल उनको पता है कि मैं जान ले लूँगा उनकी। अच्छा, उनको मुझे कभी कहने की, उनको पता है उनका भी DNA वही है, उनको मुझे कभी कहने की नसीहत करने की जरूरत ही नहीं है।
स्पोर्ट्स में कोई दिलचस्पी, कोई क्रिकेट बहुत शौक से देखते थे भी थे, खेलते भी थे। उस वक्त तक जब तक ये यकीन था कि क्रिकेट में जो है वो जो हो रहा है सब सच हो रहा है, फिर क्रिकेट इतनी जो है वो इतनी गंद बला आ गई, आई डोंट नो, पता नहीं अब कुछ अच्छा लगता, कुछ समझ ही नहीं आता कि सही क्या है, ओरिजिनल क्या है और फेक क्या है, अजीब अजीब कहानी है। तो फिर हमारा फिर दिल जो है ना वो उड़ गया क्रिकेट से, वरना इतना जुनून होता था। हम जब छोटे थे, छोटे क्या थे, आई मीन इतने भी छोटे नहीं थे, लेकिन तरावी पढ़ने जाते थे, तो बाकायदा जो है वो ज़माने में वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ चल रही होती तो वेस्ट इंडीज़ के जो मैचेस होते तो एन तरावी के टाइम पर उसके मैचेस शुरू होते थे। तो हमारे जो है वो अगर हमारे 7-8 लड़के होते थे एक रो में, तो एक के पास छोटा रेडी होता था, तो वो 4 रकात के बाद जो तरावी का जो वक्फा था ना, सब लोग दुआएं पढ़ते थे और वो स्कोर सुनता था और सबको बताता था। तो ये कहानी थी। अच्छा, मतलब लोग ये भी तो देखे ना, मुस्तफा कमाल ये दौर भी गुजार चुके हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब है ना, सब दुआ तरावी के बाद चौथी रकात 4 रकात के बाद बैठते ना तो दुआ पढ़ रहे होते थे, अल्लाह माफ करे हमें तो वो लोग दुआ पढ़ रहे होते थे और हम जो है वो स्कोर मालूम कर रहे थे, वेस्ट इंडीज में स्कोर क्या हो गया। अल्लाह अकबर। नहीं तो अच्छा दूसरा ये मुझे बताइए मुस्तफा भाई, तो ये आप नहीं, आप बहुत डिवोटेड हो गए हैं लोगों से, लोगों की बेहतरी के लिए सब कुछ है, तो कुछ ऐसा होता है कभी रिग्रेट कि कुछ मिस कर रहे हैं जिंदगी के? कभी आई एम सो ग्लैड, आई एम सो ऑनर्ड, आई एम सो ब्लेस्ड। अल्लाह ताला का इतना मैं थैंकफुल हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझसे ये काम लिया मरने से पहले। लोग तो ये कर रहे होते हैं ना, बट कड़ाई जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, खाने खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, खा लेते हैं कभी कभार जाके इधर उधर, लेकिन बट माय एंटायर लाइफ इज डिवोटेड फॉर दिस बिकॉज इट्स सच अ बिग कॉज। ये जो इंसान जो परेशान है, ये जो इंसान अल्लाह की मखलूक परेशान है, इस अल्लाह के मखलूक की परेशानी को दूर करने की कोशिश करना, इससे बड़ी कोई बात इबादत नहीं है, इससे बड़ी कोई इबादत नहीं है। और मैं जितने भी 24 घंटे उसको मैं कम समझता हूँ, मेरा बस चले तो अगर मैं इंसान को अल्लाह ताला ताकत दे दे कि मैं खाऊं नहीं, मैं सोऊं नहीं, मैं कोई और काम, लेकिन एक बशरी ज़रूरियात हैं वो करनी पड़ती हैं, तो इतनी तबाही बर्बादी है। मुझे तो शुक्र अदा करता हूँ हमेशा अल्लाह ताला ने मुझसे काम लिया ये वाला मरने से पहले। अच्छा, एक अहम सवाल, आप उम्मीद करते हैं कि बल्दियाती निज़ाम जो है वो जो इलेक्शन जो है करवाने के लिए जो आप इतनी इनको बोल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो पीपल्स पार्टी रूल कर रही है, इमरान खान साहब को कहा जा रहा है सब कुछ है, तो होते हैं कि इस पे आएंगे? देखिए, मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कोई जरिया बना देगा, अल्लाह ताला कोई रास्ता निकाल देगा। इन हुक्मरानों से तो मुझे उम्मीद नहीं है, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है। और जब लोग खड़े हो रहे हैं, हम जब भी तो लोगों को आवाज़ दे रहे हैं कि भाई तुम खड़े हो, कोशिश करो, जहाद करो, जहाद के मायने कोशिश करना है, जहाद करो इस जुल्म के खिलाफ, तो अल्लाह ताला मदद भेज देगा, और अल्लाह की मदद आ जाएगी तो ये हुक्मरान क्या भेजते हैं। क्योंकि मैंने ये सवाल इसलिए किया है कि बल्दिया आपके हाथ में लोग देखना चाहते हैं, क्योंकि एक्सपेक्ट भी आप ही से करते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला चाहेगा तो बहुत बेहतर हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने बड़े बड़े फ़िरौनों को नेस्तो नाबूद किया है, तो आज के जालिम जुल्म करने वाले लोग भी जो है नेस्तो नाबूद हो जाएंगे, बशर्ते के उन फ़िरौन के आगे लोग खड़े होने वाले बन जाए, डिवोटेड हो जाए, लोग जद्दोजहद करने वाले, खड़े होने वाले बन जाए। और हम ये बन रहे हैं, देखें 8 नवंबर को हमारा जलसा हुआ, इतने ज़्यादा लोग। मैं उस पर ये मुझे बताएं मुस्तफा भाई, ये 8 नवंबर को मैंने खुद देखा, हम लोग वहाँ मौजूद थे। स्क्रीन पे तो बहुत सारे लोगों ने कुछ जो है वो जुल्म किया है, जैसे करना लोगों का एक अंदाज़ बन चुका है, लेकिन ये है कि एक बहुत बड़ी एक जमे गफ़ीर था और इतने लोग थे, तो आपने दिखा तो दिया कि भाई मैं अकेला होकर ये कर सकता हूँ और पूरी पीडीएम मिलके। तो आप क्या समझते हैं कि अगर ये तमाम लोग पूरी कोशिशों करने के बाद सब कुछ है, तो कराची के लिए तो आप बहुत कुछ प्लान आपके माइंड में है, आप जानते हैं कराची को, तो पंजाब साइड के लिए क्योंकि आप गिरगिट तक गए, कुछ है पंजाब वालों के लिए? देखिए, पाकिस्तान पीएसपी जो है वो मैं, मुस्तफा कमाल और मेरे साथ जितने लोग हैं, हम इस कराची जो कि दुनिया के 115 मुल्कों से बड़ा शहर है, इस शहर को हम चलाकर दिखा चुके हैं भाई। डेफिनेटली ये हमारी केस स्टडी है। जब कराची चला सकते हैं जो कि इतना कॉम्प्लिकेटेड है और विद नो रिसोर्सेज, हम मेयर के पास क्या रिसोर्सेज होती हैं, उस पे हम इस शहर को दुनिया के 12 तेजी तरक्की करने वाले शहरों में शामिल कर सकते हैं। तो पाकिस्तान चलाना या पूरा पाकिस्तान चलाना मसला ही नहीं है। हमें अल्लाह ताला ने वो अकल बेसिक समझ दी है, डिवोल्यूशन ऑफ पावर आपको करना है, आपको इख्तियारात और वसाइल को नीचे लेकर आना है। 18वीं तरमीम के में जो सूबाई खुद मुख्तारी मिली उसको आपको नीचे डिस्ट्रिक्ट, टाउन और यूनियन काउंसिल तक लेकर आना है। फिर उसके बाद आपको जो NFC अवार्ड मिलता है उसमें PFC अवार्ड देना है, आपको शहर की लोगों की सही गिनती पूरी करनी है और आराम से चलेगा शहर। ईमान से आपको हराम नहीं कमाना, आराम से चलेगा। आपका टाइम आपके पास भी कम है, मेरे पास भी कम टाइम है, क्योंकि तशनीगी रह जाएगी, मुझे अंदाज़ा है। मैं थोड़ा सा इसको कंक्लूड करते हुए एक बात कहना चाहूँगा। ये बताइए मुस्तफा भाई कि हम अब हम कहाँ खड़े हैं, किस पोजीशन पे खड़े हैं, क्योंकि आप कितना भी कुछ कर लें, जितनी भी मोहब्बत कर लें, एक बात थोड़ा चुपती हुई भी है, आप जितनी उर्दू बोलने वाले
کچھ بھی کر لیں آپ ان سے محبت کر رہے ہیں. سب سے زیادہ آپ نے تمام لوگوں کو جوڑ بھی دیا, سب سے پیار بھی کر لیا, ساری قوموں کو سب کو جوڑنے کی, سب نے آپ کی بات مان لی, سب نے پیار کر لیا, بہت سارے لوگ ہیں. لیکن عموماً آپ کو تکلیف جو ہے وہ اردو بولنے والوں سے ہی مل رہی ہے زیادہ تر. یہ کیا وجہ ہے؟ یہ کیوں نہیں سمجھ؟ اردو بولنے والوں کے جو سو کالڈ نمائندے ہیں نا, جی میں انہی کی بات وہ میں ان کو اردو بولنے والوں کا دشمن سمجھتا ہوں. یہ ایم کیو ایم کی شکل میں جو بقایا جات ہیں, انہوں نے تو لوٹا ہے اردو بولنے والوں کو 34-35 سالوں سے. انہوں نے تو یہ گدھ ہیں گدھ, جس طرح گدھ جو ہے وہ ایک زخمی جسم کے اوپر بیٹھ کر چونچوں سے خون چوس رہا ہوتا ہے اس کا, اور اس کی بوٹیاں نوچ رہا ہوتا ہے. یہ بھی اردو بولنے والوں کے زخمی جسم سے جو ہے وہ بوٹیاں نوچ رہے ہیں اور خون چوس رہے ہیں. انہوں نے 35 سالوں میں تباہ کر دیا, لوگوں کو دہشت گرد بنا دیا, نوجوانوں کو مروا دیا, شہداء پاکستان آباد کر دیے, اکانومی تباہ کر دی, ایجوکیشن تباہ کر دی. آج بھی یہ اپنی سیاست کے لیے, اور یہ سب لوگ بلینر بن گئے سب لوگ. کوئی ان کے پاس ایجنڈا نہیں ہے, کوئی ان کے پاس میسج نہیں ہے. ان کا میئر کتنا کرپٹ ترین میئر رہا ہے, 2 انہوں نے وزارتیں لے رکھی ہیں آج, اور آپ کو پتا ہے کہ حکومت کا حصہ ہے, کوئی اس کو کر نہیں پا رہے ساری چیزیں. تو یہ سب لوگ یہ تو ان کی باتوں کا مجھے پرواہ نہیں. لیکن جہاں تک اردو بولنے والے ہیں, ان کا اللہ کا شکر ہے اور میں ان کا شکر گزار ہوں, انہوں نے میری بات مان لی ہے. آج جو شہر میرے ساتھ کھڑا ہے, حیدرآباد میرے ساتھ کھڑا ہے, میر پخاس میرے ساتھ کھڑا ہے, نواب شاہ میرے ساتھ کھڑا ہے. انشاءاللہ تعالی آنے والا وقت ہوگا کہ صرف اردو بولنے والے نہیں, تمام زبانیں بولنے والے ایک جگہ پہ پی ایس پی کے جھنڈے کے نیچے آپ کو ایک ساتھ نظر آئیں گے. حالانکہ آپ بہت خوبصورت اور بہت اچھی بات کر رہے ہیں, اور میں جلسوں میں بھی سنتا رہا ہوں, ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہیں, دنیا سنتی ہے سب کچھ ہے, پھر بھی ہمارے ساتھ یا آپ کے ساتھ کراچی والوں کے ساتھ ایک نام لگا ہوا مہاجر. وہ پتہ نہیں کیوں پنجاب سائڈ پہ ادھر بہت سارے لوگ تو براڈ مائنڈیڈ ہیں, سمجھنے لگے ہیں, بہت لوگوں کو سمجھ آنے لگا ہے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہٹے گا کبھی ہمارے؟ نہیں, ہمیں ضرورت نہیں ہے. میں موجود ہوں, مجھے اپنے موجود ہونے پہ فخر ہے, اور جس طرح کسی کو اپنے پنجابی, پختون, سندھی, بلوچ ہونے پہ فخر, یہ ہماری شناخت ہے. جس طرح سے ایک گھر میں 5 بھائی ہوتے ہیں, اور ایک کا نام احمد ہوتا ہے, ایک کا نام صغیر ہوتا ہے, ایک کا نام فرقان ہوتا ہے, ایک کا نام کچھ اور ہوتا ہے. وہ ایک باپ کی اولاد ہوتے ہیں, اور وہ جو ہے وہ ان کے شناخت کے لیے ان کے نام رکھے جاتے ہیں. اسی طرح ہماری یہ شناخت ہے. لیکن ہمارے رویے میں, ہمارے عمل میں, ہمارے انصاف کی فراہمی میں جو انسانیت سب سے پہلے ہے, اس میں کوئی سندھی, موجر, پختون, بلوچ نہیں. جو مظلوم ہے, اس کی کوئی بھی قومیت ہو, ہم اس کے ساتھ کھڑے. اتنے اہم سوالات آپ کی بات کے دوران ہی گند رہے ہیں دماغ میں, لیکن ٹائم اتنا کم ہے کہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ سے بالکل مجھے چاہیے ہوگا ٹائم تھوڑا سا, تشنگی بہت رہ جائے گی, بہت سارے لوگ ہیں. میں کرسپ کرتے ہوئے ایک بات کہنا چاہوں گا. پہلے ایک تنظیم تھی ایم کیو ایم, میں تھی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سر جو میں یہاں رہتا ہوں تو اس لیے مجھے اندازہ ہے. تو اس کا نشان تھا کائٹ, پتنگ تھی, وہ آسمان سے باتیں کرتی تھی. آپ کو ایک نشان ملا ہے ڈولفن, تو کیا گہرائی میں جانا سیکھ لیا؟ نہیں, گہرائی نہیں. وہ تو ڈولفن جو ہے وہ ڈولفن جو ہے وہ انسان دوست ہے, ڈوبتے ہوئے کو بچاتی ہے. یہ ملک ڈوب رہا ہے, یہ شہر ڈوب رہا ہے, اور ڈولفن یہ بچائے گی انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ. تو سر میں لائٹ بس کرتے ہوئے اس کو اتنا ہے کہ مجھے پھر بھی آپ سے تھوڑا سا ریکویسٹ ہے کہ پھر مجھے تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا, ٹھیک ہے سر؟ اور کیونکہ ہم دوسرے انداز سے آپ کو, میں چاہتا ہوں مصطفیٰ کمال کو دوسرے انداز سے پہچانے کے, مصطفیٰ کمال ایک نارمل انسان ہے بھائی, نارمل انسان ہے. اچھا, اور دوسرا یہ کہ ہمارے اے کیو ٹی وی کے لیے کوئی 1-2 الفاظ اگر کہیں ہماری عزت افزائی. ایک ہی ٹی وی والوں کو, ان کے آرگنائزرز کو, ان کے مالکان کو, ان کے اسٹاف کو, ان کے تمام دوستوں کو, ان کے سننے والے اور دیکھنے والوں کو, سب کو دل کی گہرائیوں سے میری طرف سے بہت نیک تمنائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس اے کیو ٹی وی کو بہت آگے لے کر جائے, بہت پاکستان اور دنیا بھر میں تمام پاکستانیوں کی آواز بننے میں آپ کو بہت بڑا آپ کو مقام دے, اور آپ کے اس خدمت کو اللہ تعالیٰ قبول کرے. 4 سے 4.5 لاکھ لوگ آپ کو سن رہے ہیں, کچھ کہنا چاہیں گے؟ اللہ تعالیٰ آپ کی اس خدمت کو قبول کرے کہ ٹی وی والوں کی, اور آپ مظلوموں کی آواز بنیں, آپ پاکستانیوں کی آواز بنیں, اور پاکستان کا روشن چہرہ جو ہے دنیا میں اجاگر کروائیں, اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے. سر بہت اچھا لگا آپ سے, ڈیفینیٹلی مجھے بہت اچھا لگا, سیریسلی شکریہ. خواہش پوری ہوئی, اور تمام لوگوں کی ٹیم میری بہت. تھینک یو. خواتین و حضرات, مصطفیٰ کمال صاحب کی زندگی کے اس پہلو کو بہت کم لوگ جانتے تھے, اور اتنا فرینک اور اس طرح سے بہت کم لوگ مصطفیٰ کمال صاحب سے بات کر پائے ہیں اب تک. بہت سارے لوگ جب بھی ملتے ہیں ان سے تو سیاست پہ بات کرتے ہیں, تو میں نے آج تھوڑا سیاسی اور تھوڑا سا ان کا جو نجی زندگی گزارنے کا انداز ہے اس پہ میں نے بات کی ہے. تو مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ جب یہ انٹرویو سنیں گے تو آپ کو بہت اچھا لگے گا. تو اے کیو ٹی وی پہ بہت سارے ایسے سیلیبریٹیز ہیں, پرسنالٹیز ہیں, جن کو میں ڈھونڈ کے لاؤں گا ایز این آرٹسٹ, ایز این اینکر,
تو ان سے بات چیت کریں گے، ان کی نجی زندگی کے بارے میں، ان کی پروفیشنل زندگی کے بارے میں تھوڑا ہنسی مذاق بھی کریں گے۔ بہت سی سیلیبریٹیز ہیں، سنگرز ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جن سے ہم بات چیت کریں گے اور آپ تک پیش کریں گے ان کو۔ بہت اچھا لگا مجھے آپ سے کیمرے کے تھرو بات کر کے، اور آپ مجھے سن رہے ہیں، مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، اور خاور ہاشمی کو اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔